गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 चैप्टर नंबर 4 रासायनिक गतिकी। लास्ट लेक्चर में आपणे रासायनिक गतिकी में प्रक्रिया वेग ने संबंधित उदाहरणना दाखला, लखाण संबंधित दाखला और स्वाध्यायना दाखला आपणे जोया। अने जे आपणे दाखला जोया एमां एक प्रकार एवो हतो के प्रक्रियकनी सांद्रता 2 गणी करवामां आवे तो तेना वेगमां शुं फेरफार थाय, पछी निपजना निर्माणमां शुं फेरफार थाय। तो ए जे दाखला रह्या ए दाखला समझो कि आपणे बोर्ड पर गण्या तो तमने एम लागे कि आ दाखलानी रीत लांबी, परंतु वास्तवमां ए दाखलो एक ज स्टेपमां थाय कि तमे एनुं प्रक्रिया समीकरण, वेग समीकरण लखो, प्रक्रियकनी सांद्रता लखो। तो एवा दाखला तमने 1 मार्कना MCQ में अने जी नीट में 4 मार्कना MCQ में पण तमने पूछी सके। ख्याल आवे? एटले के 1 मार्क थी लई 4 मार्क सुधीना ए वेग आधारित दाखला एक्जाम में पूछी सके। तो खास के जो वधारे प्रिपरेशन करवी होय तो कोई रेफरन्स बुक तमे ल्यो अने ए रेफरन्स बुक में घणा बधा MCQ आपेला हशे, ए MCQ ने सोल्व करो अने जेथी करीने बोर्डनी परीक्षा में जे 50 मार्कना MCQ पूछे तो एमां पण तमने उपयोगी बने। हवे आजना लेक्चर में आपणे शून्य क्रमनी प्रक्रिया एटले शुं अने शून्य क्रमनी प्रक्रिया ना वेग अचळांक केनुं सूत्र मेळवशुं अने अर्ध आयुष्य समय विषे आपणे भणीशुं। समझो आजनो जे आपणे प्रश्न करीशुं ए बोर्डनी एक्जाम में जे आ चेप्टर मांथी एक 4 मार्कनो प्रश्न पूछाय ए 4 मार्कना प्रश्ननी दृष्टिए जोईए तो खूब ज IMP प्रश्न। समझो कि आ चेप्टर में दाखला आवे तो आ चेप्टर मांथी 2 प्रश्न पूछे 4 मार्कना। 2 एटले केवा के 1 ना अथवा में 1 होय। ख्याल आवे? का बने दाखला अथवा में पूछी लिए का 2 थियरी मूके तो आमां पूछावानी शक्यता शुं? मैं अगाऊ पण तमने कीधुं हतुं के दाखलो अने 2 થી 3 थियरी। हवे जे अमुक थियरी आगळना वर्षमां पूछाई गई ए आपणा सिलेबसमांथी कट करेली तो तमारे खास शुं करवानुं के शून्य क्रमनी प्रक्रिया अने प्रथम क्रमनी प्रक्रिया करी ज जवानी के जेथी करीने आ जे प्रक्रिया रही ए प्रक्रिया बोर्डमां पूछावानी शक्यता केवी हशे वधु। समझो बोर्डमां प्रश्न तमने आ मुजब पूछे के शून्य क्रमनी प्रक्रिया, शून्य क्रमनी प्रक्रिया एटले शुं? शून्य क्रमनी प्रक्रिया एटले शुं? अने शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांक નું सूत्र तारवो, वेग अचळांकનું सूत्र तारवो अने तेनो अर्ध आयुष्य समय माटेनुं सूत्र मेळवो। समझो कि तमने प्रश्न पूछे कि शून्य क्रमनी प्रक्रिया एटले शुं अने शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांकनुं सूत्र तारवी तेना अर्ध आयुष्य समयनुं सूत्र मेळवो। आ मुजब तमने आ प्रश्न 4 मार्क में पूछी सके अने पूछी सके नहीं, एक्जाम में घणी वखत आ प्रश्न पूछाई पण गयो का प्रथम क्रम होय अथवा कयो क्रम होय? शून्य क्रम होय। हवे घणी वखत शुं थाय के तमने एम पूछे के आपेल प्रक्रिया R टेन्ड्स टू P शून्य क्रमनी प्रक्रिया होय तो ते प्रक्रिया माटे वेग अचळांकनुं सूत्र तारवो। पर्टिक्युलर तमने एक्जाम में रिएक्शन आपी दीधी होय तो समग्र सूत्रनी आपणे गणतरी करी तो एमां जे आपणे प्रक्रियानो डेटा लेता होय तो ए डेटा फक्त ने फक्त कोनो आववो जोईए? ते ज प्रक्रियानो आववो जोईए। ख्याल आवे? ए आखो थियरी पूरी थाय एटले आपणे हूँ तमने कहीश के कई रीते ए डेटानो उपयोग करवो। समझो कि सौप्रथम शून्य क्रमनी प्रक्रिया कोने कहेवाय? तो जे प्रक्रियानो प्रक्रिया वेग प्रक्रियकनी सांद्रताना शून्य घातांकने समप्रमाणमां होय
તેને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે કે જે પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય તેને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? પ્રક્રિયા વેગ તરીકે, એટલે કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. એટલે કે જે પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય તેને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. કે જે પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના કેવા ઘાતાંકમાં? શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય તેને આપણે કયા ક્રમની પ્રક્રિયા કહેતા હોય? શૂન્ય ક્રમની. એટલે કે આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો મારે પ્રક્રિયા વેગ લખવો હોય તો પ્રક્રિયા વેગ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ આર અને એની ઘાતાંક કઈ આવશે? 0. ખ્યાલ આવે કે પ્રક્રિયા વેગ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ આર 0. તો આ પ્રક્રિયાનો વેગ રહ્યો એ પ્રક્રિયકની આ બ્રેકેટમાં સાંદ્રતા દર્શાવી અને સાંદ્રતા એની શૂન્ય ઘાતાંકના કેવા હોય? સમપ્રમાણમાં હોય તો તેને આપણે કઈ પ્રક્રિયા કહેતા હોય? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા. ધારો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા R ટેન્ડ્સ ટુ P છે. હલાવે કે આ R ટેન્ડ્સ ટુ P એ એક કયા ક્રમની પ્રક્રિયા? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા આપેલી છે. તો આ પ્રક્રિયા માટે આપણે વિકલનીય વેગ બરાબર શું થાય? માઇનસ dr/dt ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ શું થાય? R0 થાય. ખ્યાલ આવે કે વિકલનીય વેગ આપણે ભણી ગયા કઈ રીતે લખવો? તો માઇનસ dr/dt ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ R0. એટલે કે માઇનસ dr/dt ઇક્વલ ટુ સમપ્રમાણતાની નીચાની દૂર કરી એટલે શું થશે? R0. ખ્યાલ આવે? શું થશે? R0. એટલે કે આપણે આ મુજબ લખી શકીએ કે માઇનસ dr/dt બરાબર કે R0. હવે સમજો કે R0 કે કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે એની વેલ્યુ કેટલી થાય? 1 થાય. એટલે કે અહીં R0 બરાબર 1 થાય. R0 બરાબર કેટલા થાય? 1 થાય. તો આ જે સમીકરણ રહ્યું એને આપણે આ મુજબ લખી શકીએ માઇનસ dr/dt બરાબર શું થાય? કે આ dt ને સામેની સાઈડ લઈ જાય એટલે શું થાય? માઇનસ dr બરાબર કે dt. આ માઇનસ નિશાળીને સામેની સાઈડ લઈ જાઓ એટલે dr બરાબર શું થશે? માઇનસ કે dt. હવે આપણે બંને બાજુ શું લેશું? સંકલન લેશું. તો સંકલન કરતા તો ઇન્ટિગ્રેશન dr બરાબર અચળનું સંકલન આપણે કરી શકતા નથી. એટલે કે માઇનસ કે ઇન્ટિગ્રેશન dt. હવે સમજો dx હોય તો dx નું સંકલન શું થાય? x. તો એ જ રીતે dr નું સંકલન આપણને શું થતું જોવા મળે? r. તો કે r બરાબર માઇનસ કે ઇન્ટુ ટી પ્લસ i. તો અહીંયા સંકલન અચળાંક i એક ઉમેરો તો કે જ્યાં
આઈ બરાબર શું થાય? સંકલન અચળાંક. આઈ બરાબર શું થાય? સંકલન અચળાંક. હવે સમજો કે આપણે સંકલન અચળાંકની કિંમત મેળવવી હોય તો આપણે કઈ રીતે મેળવી શકીએ? તો સમજો કે t = 0 સમયે આપણે 0 સમય લઈએ તો t = 0 સમયે જે પ્રક્રિયક રહી એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી થશે? R બરાબર R0 થાય કે નહીં? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી થાય? R0. તો સમજો કે t ધારો કે t = 0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી થાય? R0. અને કોઈ t સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી થશે? RT. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી થાય? RT. તો સમજો કે t = 0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R0 થાય તો ઉપરના સમીકરણમાં આપણે R બરાબર શું મૂકશું? R0. એટલે કે R0 બરાબર -KT. t = કેટલા લીધા? 0 પ્લસ શું થાય? I થાય. તો R0 બરાબર આ ટર્મ કેવી થાય? 0 I થાય. તો આને સમીકરણ નંબર 1 કહીએ અને આને સમીકરણ નંબર કેટલા કહીએ? 2. તો સમીકરણ 1 ની કિંમત સમીકરણ 2 માં મૂકતા, એટલે કે સમીકરણ 1 ની કિંમત સમીકરણ 2 ની કિંમત 1 માં મૂકતા. તો જો R0 I બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? R0 અને R બરાબર t કોઈ t = 0 સમયે સાંદ્રતા કેટલી કીધી? R0. તો કોઈ t સમયે સાંદ્રતા કેટલી થાય? RT થાય. તો R ના બદલે આપણે શું લખશું? RT બરાબર -KT પ્લસ I સંકલન અચળાંકની વેલ્યુ I બરાબર આપણે શું લખશું? R0. તો સમીકરણ આપણને આ મુજબ મળે RT -R0 બરાબર -KT. બંનેને હું માઇનસ વડે ગુણું તો શું થાય? R0 -RT બરાબર શું થાય? KT. તો મને સંકલન વેગ અચળાંક K ની વેલ્યુ મળે K બરાબર R0 -RT ના છેદમાં શું થાય? T. તો આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકનું શું થયું? સૂત્ર થયું. વેગ અચળાંક કઈ રીતે મેળવવો એનું સૂત્ર થયું કે R0 એટલે શું થાય? પ્રારંભિક સાંદ્રતા. RT એટલે શું થાય? કોઈ t સમયે સાંદ્રતા કેટલી. ધારો કે તમને એમ પૂછ્યું કે કોઈ એક પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની છે અને તેનો પ્રારંભિક પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R0 30, પ્રારંભિક સાંદ્રતા 30 મોલ લિટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ છે અને જો t = 5 સમય બાદ સાંદ્રતા t = 10 સમય બાદ સાંદ્રતા તમને આપેલી હોય તો તેના વેગ અચળાંકના મૂલ્ય કેલ્ક્યુલેટ કરો. તો તમે અહીંયા સમય બદલાવતા જાઓ. t = 5 સમયે RT નું કંઈક વેલ્યુ હશે, t = 10 સમયે આપણને RT ની કંઈક વેલ્યુ મળશે. તો તેને આધારે આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટેના વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય મેળવી શકીએ. તો તમને પરીક્ષામાં પૂછે, સમજો કે ખાલી એમ પૂછ્યું હોય કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે શું અને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તારવો. વેગ અચળાંકનું શું તારવો? સૂત્ર તારવો. તો તમારે અહીંયા સુધીને જ લખવાનું. પરંતુ તમને એમ પૂછે કે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તારવી તેના માટેના અર્ધ આયુષ્ય સમયનું સૂત્ર મેળવો. ખ્યાલ આવે? તેના માટેનું અર્ધ આયુષ્ય સમયનું સૂત્ર મેળવો. હવે સમજો કે સાંદ્રતા અને આપણે સમયનો આલેખ દોરી
કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સાંદ્રતા અને સમયનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ આલેખ આપણને કેવો મળે? સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો આપણે આલેખ દોરી તો આલેખ આપણને કેવો મળે? સમજો કે જો આપણે આલેખ ડ્રો કરી તો અહીંયા આપણે RT લઈએ સાંદ્રતા અને અહીંયા આપણે શું લઈએ? સમય. તો એ આલેખ રહ્યો એ આલેખ આપણને આ મુજબની કંઈક રેખા મળશે. ખ્યાલ આવે? આ મુજબની શું મળશે? રેખા. કે જેમ જેમ સમય જતો જશે તેમ તેની સાંદ્રતાના મૂલ્યોમાં શું થાય? ઘટાડો. ધારો કે જો T=0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેવી હોય? મેક્સિમમ હોય, R0 હોય. પરંતુ જેમ જેમ સમય જાય તેમ જુઓ RT, ધારો કે T=5 સમયે મને કંઈક સાંદ્રતા અહીંયા મળે, T=10 સમયે, 15 સમયે, 20 સમયે, તો મને જેમ જેમ આપણે સમય લઈએ તેમ આપણને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના મૂલ્યોમાં શું થાય? ઘટાડો થતો આપણને જોવા મળે. અને જો આપણે વેગ અચળાંક સમીકરણ લખીએ કે RT બરાબર -KT પ્લસ R0, RT બરાબર -KT પ્લસ R0 ને y બરાબર mx પ્લસ c સાથે સરખાવતા રેખાના સમીકરણ સાથે જો આપણે સરખાવી તો આમાં જે y રહ્યો એ y આપણો શું થાય? RT થાય. y આપણો શું થાય? RT. પછી x, આ આપણી કઈ અક્ષ થઈ? x. તો x એ આપણો શું થાય? સમય t. અને c એટલે આપણો શું થાય? R0 એટલે આ આપણો શું થયો? R0. અને આ R0 નું જે મૂલ્ય મળે એ આપણો શું થાય? આંતરછેદ. એ આપણો શું થાય? આંતરછેદ. કે R0 બરાબર શું થાય? આંતરછેદ. અને આ જે m રહ્યો એ m અને અહીંયા જે આપણો k રહ્યો એ k બરાબર શું થાય? ઢાળનું મૂલ્ય થાય. શેનું મૂલ્ય થાય? ઢાળનું મૂલ્ય આપણે લઈ શકીએ. એટલે કે જો આપણે સમીકરણને y બરાબર mx પ્લસ c સાથે સરખાવી તો k બરાબર શું થાય? ઢાળ. અને R0 બરાબર આપણો શું થાય? આંતરછેદ આપણે લખી શકીએ. તો આ તમારે ગ્રાફ દોરવાનો. શું દોરવાનો? ગ્રાફ. અને જો આ ગ્રાફને આપણે અહીંયા લંબાવતા જઈએ તો તે અહીંયા x અક્ષને શું કરે? ટચ કરે. હવે x અક્ષને ટચ કરે ત્યારે એનો મતલબ શું થાય? કે T=100 ધારો કે પ્રક્રિયા 100% પૂર્ણ. અહીંયા જેમ સમજો કે અહીંયા ગ્રાફ ટચ કરે તો એનો મતલબ શું હોય? કે અહીંયા પ્રક્રિયકનું સંપૂર્ણપણે શેમાં રૂપાંતરણ થઈ ગયું હોય? નિપજમાં. એટલે કે પ્રક્રિયા રહી એ પ્રક્રિયા 100% શું થઈ ગઈ હોય? પૂર્ણ થતી આપણને જોવા મળે. પરંતુ તમને સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ પૂછે તો તમારે આ આલેખ દોરવાનો. ખ્યાલ આવે? કે આ આલેખમાં RT બરાબર -KT પ્લસ R0 ને y બરાબર mx પ્લસ c સાથે જો સરખાવવામાં આવે તો આલેખ પરથી k બરાબર શું મળે? ઢાળનું મૂલ્ય. એટલે કે અહીંયા જો આપણે આ મુજબ લઈએ તો આ જે મળે આ વેલ્યુ એ વેલ્યુ આપણો શું થાય? ઢાળ થાય. અને R0 બરાબર એ આપણો શું થાય? આંતરછેદ થાય. કારણ કે ગ્રાફ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય તો આ T=0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેવી હોય? મહત્તમ હોય. અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા T=0 સમયે એટલે કેટલી થાય? R0 થતી આપણને જોવા મળે. તો તમને જો વેગ અચળાંક પૂછે તો તમારે આ આલેખ સુધી આટલું લખવાનું થશે. ખ્યાલ આવે? આટલું તમે લખી શકો. તો ખાસ એક વખત જોવો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો કે જે પ્રક્રિયા વેગ એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય તો તેવી તમામ પ્રક્રિયાને આપણે કેવી પ્રક્રિયા કહેતા હોય? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખતા હોય. ધારો કે
કોઈ એક શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા આપી કઈ r ટેન્ડ્સ ટુ p, તો આ પ્રક્રિયા માટે વિકલનીય વેગ બરાબર શું થાય? વિકલનીય વેગ -r -dr/dt ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ r0. પ્રોપોર્શનલની નિશાની દૂર કરો એટલે -dr/dt ઇક્વલ ટુ શું થાય? k0 r0. હવે r0 બરાબર કોઈ પણની શૂન્ય ઘાત, તો એના બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? 1 લખી શકીએ. તો અહીંયા આપણે 1 મૂકી તો -dr/dt બરાબર કેટલા થશે? k. હવે આ dt ને સામેની સાઈડ લઈ જઈએ તો -dr ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ dt. નેગેટિવ સાઇનને સામેની બાજુ જવા દો તો dr બરાબર -k dt. આ વિકલનને દૂર કરવું હોય તો બંને બાજુ શું લ્યો? સંકલન લ્યો. તો સંકલનમાં dr બરાબર -k સંકલન dt. કારણ કે કોઈ પણ અચળ હોય તો અચળનું આપણે સંકલન કરી શકતા નથી. તો જે રીતે dx નું સંકલન x થાય, dy નું સંકલન y થાય, એ જ રીતે dr નું સંકલન શું થાય? r -k અને dt નું સંકલન શું થાય? t. ને પ્લસ વધારામાં આ શું આવ્યો? સંકલન અચળાંક, કે જ્યાં i બરાબર શું થાય? સંકલન અચળાંક. તો આ જે સંકલન અચળાંક રહ્યો એની આપણે કિંમત મેળવવી હોય તો આપણે જ્યારે પ્રક્રિયા સમજો કે t ઇક્વલ ટુ 0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હોય? r0. અને કોઈ t સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હોય? rt. t ઇક્વલ ટુ 0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હોય? r0. અને જેમ જેમ સમય જતો જાય તેમ કોઈ t સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હોય? rt. તો અહીંયા આપણે r બરાબર શું લખી શકીએ? r0. અને t ઇક્વલ ટુ કેટલો સમય લીધો? 0. તો r0 બરાબર -k ઇન્ટુ 0 પ્લસ i. તો r ટર્મ કેવી થઈ જાય? શૂન્ય. તો r0 બરાબર શું થાય? i. તો સમીકરણ 2 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકો તો આપણને સમીકરણ આ મુજબ મળે કે rt બરાબર -kt પ્લસ r0. સમજો આ r0 ક્યાંથી આવ્યો? i ની કિંમત મેળવી, i બરાબર r0. અને અમુકને એમ થાય કે આ r ના જગ્યાએ rt કઈ રીતે લખ્યું? તો આ rt એટલે શું? કે કોઈ t સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. ખ્યાલ આવે? કોઈ t સમયે પ્રક્રિયકની શું થાય? સાંદ્રતા. તો rt બરાબર -kt પ્લસ r0. r0 ને સામેની સાઈડ લઈ જાઓ તો rt -r0 બરાબર -kt. એટલે ફાઇનલ સમીકરણ આપણને શું મળે? k બરાબર r0 -rt ડિવાઇડેડ બાય t. અને જો એનો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ આલેખને રેખાના ઢાળ અથવા y બરાબર mx પ્લસ c સાથે સરખાવવામાં આવે તો c બરાબર k બરાબર શું થાય? ઢાળનું મૂલ્ય. અને r0 બરાબર આપણને શું મળે? આંતર છેદ આપણે મેળવી શકીએ. હવે સમજો કે જો તમને આ મુજબ જ પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછી લીધો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે શું અને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તારવો, તો તમારે આ મુજબ લખી નાખવાનું. પરંતુ જો તમને આ મુજબ પૂછે કે a થી b શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે, ખ્યાલ આવે? a થી b કઈ પ્રક્રિયા? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. તો આ પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તારવો. તો આ તો લખવાનું જ, ખ્યાલ આવે? પરંતુ અહીંયા જે આપણે અહીંયા જે આપણે r લખ્યા ને એની જગ્યાએ શું આવશે? a આવશે. ખ્યાલ આવે? શું આવશે? a. આટલું ખાસ યાદ રાખવાનું. જો તમે આ મુજબ અહીંયા તમને પ્રક્રિયા પર્ટિક્યુલર આપી દીધી એક્ઝામમાં a થી b અને તમે આ લઈને પ્રૂફ કરશો તો તમારી થિયરી ખોટી નહીં પડે, પરંતુ અડધો માર્ક જવાની, અડધો માર્ક વધુમાં વધુ કેટલો માર્ક આપશે? અડધો માર્ક. ખ્યાલ આવે? એટલે આપણે જોવાનું કે તમને કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રક્રિયા આપી દીધી કે નહીં. જો આપી દીધી હોય તો એ લ્યો અને ન આપેલી હોય તો આ સામાન્ય રિએક્શન r ટેન્ડ્સ ટુ p લઈ અને પ્રક્રિયા તમે પ્રૂફ કરી શકો. તો હજી આપણે આમાં જોવાનું થશે. હવે સમજો કે 4 માર્કમાં હજી એક વધારાનું એડ કરે. શું એડ કરે? ખ્યાલ આવે? કે જો આટલું પણ પૂછી શકે કે પ્રક્રિયા વેગ માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તારવો, તો અહીંયા સુધી લખવાનું. પરંતુ એમ પૂછે કે સૂત્ર, વેગ અચળાંકનું સૂત્ર અને તેના અર્ધ આયુષ્ય સમય મેળવવાનું સૂત્ર તારવો. તો હવે આપણે અર્ધ આયુષ્યની વાત કરી. સમજો અર્ધ આયુષ્ય કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે
શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધ આયુષ્ય સમયનું સૂત્ર, અર્ધ આયુષ્ય સમયના સૂત્રોની તારવણી. તો કઈ રીતે અર્ધ આયુષ્ય સમયનું સૂત્ર મળે? અથવા પહેલા તો એ થાય કે અર્ધ આયુષ્ય સમય એટલે શું? ખ્યાલ આવે તો સમજો કે અર્ધ આયુષ્ય સમય એટલે શું? કે અડધું આયુષ્ય, કે t=0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હોય? મહત્તમ હોય R0. તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાને અડધી થવા માટે જે સમયની જરૂર પડે તે સમયને અર્ધ આયુષ્ય સમય તરીકે ઓળખવામાં આવે. ધારો કે તમને ખ્યાલ છે કે t=0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હોય? R0. હવે એ R0 માંથી R0/2 થવા માટે કેટલો સમય લીધો? તો તે સમયને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? અર્ધાયુષ્ય સમય. તો અર્ધાયુષ્ય સમયની વ્યાખ્યા શું થાય? તો કે પ્રક્રિયકની મૂળ સાંદ્રતાથી અડધી સાંદ્રતા થવા માટે લાગતા સમયને પ્રક્રિયાના અર્ધ આયુષ્ય સમય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે પ્રક્રિયકની મૂળ સાંદ્રતાથી અડધી સાંદ્રતા થવા માટે જે સમય લાગે એ સમયને પ્રક્રિયાનો કયો કહેવાય? અર્ધ આયુષ્ય સમય. ધારો કે આપણે વેગ અચળાંક k નું સૂત્ર આપણી પાસે છે. k બરાબર શું થાય? R(t-R0) ના છેદમાં t. ખ્યાલ આવે? R0 માઇનસ RT ના છેદમાં શું થાય? t થાય. હવે સમજો કે R0 એટલે કેવી થઈ? પ્રારંભિક સાંદ્રતા. અને RT એટલે કોઈ સમયની સાંદ્રતા થાય કે નહીં? તો સમજો, ધારો કે t=t વનાપ સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા RT બરાબર R0/2 થાય. ખ્યાલ આવે કે R0 એટલે કઈ સાંદ્રતા થઈ? પ્રારંભિક સાંદ્રતા. ધારો કે હું પ્રારંભિક સાંદ્રતા હું લઉં 5 મોલ, તો અમુક સમય બાદ એ સાંદ્રતા રહી, એ સાંદ્રતા કેટલી થઈ? R0/2. તો અડધી થઈ ગઈ. તો એના માટેનો સમય રહ્યો એ સમયને આપણે કોના વડે દર્શાવતા હોય? t વનાપ વડે. તો k બરાબર R0 માઇનસ R0/2 ના છેદમાં t વનાપ થાય કે નહીં? તો આ આખું આ અડધું. તો k બરાબર શું થાય? k બરાબર R0 ના છેદમાં t 1/2. આને સામેની સાઈડ લઈ જાઓ, આને છેદમાં લઈ આવો. t વનાપને આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવી t વનાપને, તો આપણને શું મળે? t 1/2 બરાબર R0 ના છેદમાં શું થાય? 2k. તો આ તેના અર્ધ આયુષ્ય સમય શોધવા માટેનું શું થયું? સૂત્ર થયું. હવે સમજો કે એનો અર્ધ આયુષ્ય સમય એ એની પ્રારંભિક સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે
સમજો આના ઉપરથી આપણા બે વેલ્યુ મળે કે T1/2 ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ R0 અને T1/2 ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/k. તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય એ એની પ્રારંભિક સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં અને એના વેગ અચળાંકના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આપણને જોવા મળે. ખાસ યાદ રાખવાનું કે અર્ધાયુષ્ય સમય એ એની પ્રારંભિક સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં અને વેગ અચળાંકના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આપણને જોવા મળે. તો આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના ઉદાહરણોની આપણે વાત કરી. ઉદાહરણ સમજો કે ઉદ્દીપક વડે થતી ઉદ્દીપિત પ્રક્રિયાઓ અને કોઈ ધાતુની સપાટી ઉપર થતું ઉદ્દીપિત કાર્ય એ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના શું થાય? ઉદાહરણો થાય. અને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વિષમાંગ પ્રણાલી હોવી જોઈએ. સમજો કે આપણે એક પ્રક્રિયા લખી કે પ્લેટિનમ ની સપાટી ઉપર 1130 કેલ્વિન તાપમાને જો આપણે એમોનિયાનું વિઘટન કરી તો આપણને શું મળશે? N2 ગેસ પ્લસ 3H2 ગેસ. ખ્યાલ આવે કે પ્લેટિનમની સપાટી ઉપર 1130 કેલ્વિન તાપમાને જો એમોનિયાનું વિઘટન કરવામાં આવે તો આ એમોનિયાના વિઘટનની પ્રક્રિયા કયા ક્રમની કીધી? શૂન્ય ક્રમની કીધી. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. અને જો તે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો તેનો વેગ બરાબર k NH3 0 થાય. તો અહીંયા આપણને વેગ બરાબર શું મળે? k મળે કે નહીં? તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા વેગ એ એની સાંદ્રતાથી પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી કેવો હોય? સ્વતંત્ર હોય. જો અહીંયા ક્યાંય સાંદ્રતા આવી ન આવી તો સમજો ખાસ યાદ રાખવાનું કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો વેગ એ તેની એટલે કે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી કેવો હોય? સ્વતંત્ર રહેલો આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? હવે સમજો કે આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ કે જો પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર હોય તો પ્રક્રિયા કયા ક્રમની કહેવાય? શૂન્ય ક્રમની. તો કઈ રીતે કહી શકીએ કે આ પ્લેટિનમની પ્રક્રિયા રહી એ શૂન્ય ક્રમની થાય? કે પ્લેટિનમ ઉપર જો આપણે એમોનિયાનું વિઘટન કરી તો એ વિઘટનની પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની થાય. તો સમજો કે ધારો કે આપણે આ પ્લેટિનમ લીધું તો આ પ્લેટિનમ ઉપર સમજો એક ઉદાહરણ કે તમે કેટલું ખાઈ શકો? તમારી જેટલી કેપેસિટી હોય એટલું. ખ્યાલ આવે? ધારો કે તમને જાંબુ ભાવતા હોય તો તમે 1 જાંબુ 2 જાંબુ 5 જાંબુ 10 15 20 50 60 એવા તમે 100 જાંબુ ખાઈ ગયા તો 100 જાંબુ એ તમારી શું થઈ? કેપેસિટી. હવે અમુક 105 ખાય તો અહીંયા સુધી આવી જાય. હવે તમે વધારાના જાંબુ ખાઓ તો તમે ખાઈ શકશો નહીં. તમને શું થશે? વોમિટ થશે. તો સમજો સેમ આમાં પણ આવું જ જોવા મળે કે આ પ્લેટિનમની સપાટી ઉપર જ્યારે આપણે એમોનિયાને અધિશોષિત કરવાનું કાર્ય શરૂ કરી, ખ્યાલ આવે? ત્યાં એમોનિયા વાયુ જેમ જેમ આપણે આ પ્લેટિનમની સપાટી ઉપરથી દબાણ સાથે એમોનિયા વાયુને પસાર કરી તો આ એમોનિયા વાયુ આ પ્લેટિનમની જે આ સપાટી રહી એ સપાટી ઉપર આ મુજબ શું થશે? અધિશોષિત થશે. આ મુજબ પ્લેટિનમની સપાટી ઉપર શું થાય? અધિશોષિત થતો આપણને જોવા મળે. એટલે કે એની જેટલી તાકાત હતી એટલી તાકાતથી એમોનિયાનો જે એમોનિયા વાયુ રહ્યો એ એમોનિયા વાયુ આ પ્લેટિનમની સપાટી ઉપર શું થઈ ગયો? અધિશોષિત થઈ ગયો. તમે જેમ દબાણ વધારતા ગયા એમ વધુને વધુ આ એમોનિયા વાયુ પ્લેટિનમની સપાટી બાહ્ય સપાટી ઉપર શું થયો? અધિશોષિત. હવે સમજો કે આટલા ભાગમાં આ એમોનિયા વાયુ અધિશોષિત થઈ ગયો ત્યારબાદ તો સમજો શરૂઆતમાં જ્યારે આ એમોનિયા વાયુ અહીંયા અધિશોષિત થયો ત્યારે પ્રક્રિયા કયા ક્રમની હતી?
પ્રથમ ક્રમની હતી. પરંતુ અમુક સમય બાદ આ પ્લેટિનમની સપાટી રહી એ પ્લેટિનમની સપાટી એમોનિયાને અધિશોષિત કરશે નહીં. પછી તમે ગમે એટલું દબાણ વધારશો ને તોય આ પ્લેટિનમની જે સપાટી રહી એ સપાટી ઉપર એમોનિયાના અણુઓ પોતાનું સ્થાન લઈ શકશે નહીં. તો ત્યારે જો આ પ્લેટિનમની સપાટી એ એમોનિયાની સાંદ્રતાથી કેવી બની ગઈ, સ્વતંત્ર બની ગઈ, તમે દબાણ વધાર્યું છતાં પણ એમોનિયાનું શું ન થયું, અધિશોષણ ન થયું, તો આને આપણે કઈ પ્રક્રિયા કહેતા હોય, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા. ક્લિયર? તો ખાસ યાદ રાખવાનું, જો તમને 4 માર્કમાં પૂછે, અર્ધ આયુષ્ય સમય પૂછે તો તમારે અહીંયા સુધી લખવાનું થાય. જો તમને ઓમ લાગે કે પ્રશ્ન બહુ મોટો પરંતુ તમે 1-2 વખત વાંચો, 3-4 વખત લખો તો આ પરીક્ષામાં 2 થી 4 મિનિટમાં સંપૂર્ણ પ્રશ્ન લખી શકો. જો 4 માર્કમાં શૂન્ય ક્રમ અને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જોવાની, તો આ બંને પ્રક્રિયા 4-4 માર્કમાં એક્ઝામમાં પૂછાય. અને 4 માર્કમાં જો એક્ઝામમાં પૂછે તો એકદમ સરળ, ક્યાંય તકલીફ પડે એવું નથી. તો ખાસ આ પ્રશ્ન કરી લેવો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા વિશે જોવાનું થશે. થેન્ક યુ.